So good morning to all of you. Today we are having a last problem on the consignment account, which is a little bit different. The invoice price is given in this problem. So whatever may be the particular price of the product, beyond that, the higher price is to be charged. Say for example, rupees 300 product is to be sold for rupees 400 or 500. Then the excess amount is to be known as invoice price. So the loading is to be charged or calculated, and this is recorded on the credit side of the consignment account. So it is a very different type of problem. Invoice price is given. So take the problem, last problem. On 1st January, 2017, Hind Cycles Limited, of Pune, consigned, CONSIGNED, consigned 500 bicycles, costing rupees 300 each, to Patil and Company, Puran, full stop. The pro forma invoice was made at rupees 400 each, full stop. The consignor incurred rupees 10,000 for freight and insurance, Paragraph. Hind Cycles received a bank draft for rupees 50,000 from Patil and Company, as an advance. Full stop. Patil and Company of Puran, was allowed a commission
was allowed a commission of 10% of 10% on sales and they paid and they paid go down rent rupees 3,000 and advertisement expenses of rupees 2,000 full stop. Again paragraph. Patil and Company of Uran sold 450 cycles at rupees 500 each. Full stop. The balance amount was remitted by bank draft. Full stop. Hind Cycles Limited closes its books of accounts on 31st December every year. Full stop. You are required to prepare consignment account, consignee's account, in the books of the consignor. So this is the problem, and we are asked to prepare the consignment account and consignee's account in the books of consignor. So give the heading. In the books of consignor, to bracket, who is the consignor? Consignor या प्रॉब्लेम मध्ये कोण आहे? इंटू ब्रॅकेट कुणाचं नाव लिहायचं?
कुणी कुणाला कन्साइन केल्या गुड्स ज्यांनी केल्या तो कन्सायनर असतो. हिंद सायकल्स लिमिटेड into bracket Hind Cycles Limited. Next line la consignment account. Consignment account. Make the two parts of the page. Debit particulars amount and credit side particulars amount. Now keep the 12 to 13 lines blank. 12 to 13 lines blank. The next account is consignees account into bracket Patil and Company Uran. Patil and Company Uran. Same columns, debit particulars amount, credit particulars amount. आता याच्यामध्ये फरक एक लक्षात ठेवा. 500 सायकल्स 300 रुपये प्रमाणे कन्साइन केलेल्या होत्या, परंतु त्याची इनव्हॉइस प्रोफॉर्मा इनव्हॉइस प्राइस जी आहे ती 400 रुपये आहे. त्यामुळं डेबिटला जी आपण टू गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट म्हटणार आहोत त्याच्यामध्ये 500 गुणिले 400 अशी रक्कम घेणार आहे. 500 गुणिले 300 घेणार नाही. तो राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कन्साइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट, टू गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट अकाउंट. So on 1st January 2017, Hind Cycles Limited of Pune consigned 500 bicycles costing rupees 300 each to Patil and Company Pune, that is the Uran. 300 रुपयाच्या ऐवजी आपण इनव्हॉइस प्राइस घ्यायची इंटू ब्रॅकेट 500 इंटू 400, 500 इंटू 400. Bracket complete amount 2 lakhs. Amount 2 lakhs. आता हा इनव्हॉइस प्राइस आणि कॉस्ट प्राइस मधला जो 100 रुपयाचा फरक आहे तो क्रेडिटला दाखवायचा आहे. बाय गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट, क्रेडिटला बाय गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट into bracket 500 into 100. 300 रुपये आणि 400 रुपयातला फरक 100 रुपये जास्त घेतलेले आहेत. 500 into 100. त्याच्याच पुढे लिहा लोडिंग, LOADING, लोडिंग. 500 गुणिले 100 अमाउंट कम्स 50,000. म्हणजे इथं इनव्हॉइस प्राइस दिलेले असल्यामुळं टू गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट कॉस्ट प्राइस दाखवायची नाही. इनव्हॉइस प्राइस जेवढा सायकल्स विकल्या तेवढा इनव्हॉइस प्राइस दाखवायची डेबिटला, आणि दोघांमधला जो फरक असेल 400 आणि 300 मधला तो 100 रुपये खर्च फरक जो आहे तो बाय गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट क्रेडिट साइडला दाखवायचं. एवढाच याच्यामध्ये चेंज आहे, फरक आहे, बाकी काय नाही. नेक्स्ट, द कन्सायनर इन्कर्ड रुपीज 10,000 फॉर फ्रेट अँड इन्शुरन्स. कन्सायनरनी खर्च केला तर तो आपण
कन्साइनमेंटच्या डेबिटला घेतो टू बँक अकाउंट, राइट ऑन द डेबिट साइड, consignment account debit side to bank account, into bracket freight and insurance, freight and insurance, bracket complete amount is 10,000. 10,000. Next paragraph. Hind Cycles Limited received a bank draft of rupees 50,000 from Patil and Company Uran. बँक ड्राफ्ट घेतलेला आहे, मिळालेला आहे. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये असा बँक ड्राफ्ट आलेला होता, तो आपण कन्साइनीज अकाउंटच्या क्रेडिटला घेतलेला आहे. इथं पण क्रेडिटला घ्यायचा आहे. सेकंड अकाउंट कन्साइनीज अकाउंट बाय बँक अकाउंट into bracket bank draft amount 50,000, amount 50,000. The Patil and Company of Uran has allowed a commission of 10% on sales. आता त्याचं जे कमिशन काढायचं आहे, एकूण सेल्स प्रोसीड वर किती घ्यायचं आहे. सेल्स प्रोसीड वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of commission, calculation of commission, underline Patil and Company Uran sold, Patil and Company Uran sold. नेक्स्ट पॅराग्राफ मध्ये माहिती दिली बघा. 450 सायकल्स रुपीज 500 प्रमाणे विकलेले आहेत. नेक्स्ट लाईनला पाटील अँड कंपनी उरण सोल्ड इंटू ब्रॅकेट म्हणा 450 इंटू 500, 450 इंटू 500. त्याची अमाउंट समोर लिहा किती येते वर्किंग नोट मध्ये. 450 गुणिले 500. पहिले तुम्ही उत्तर द्यायचं, आता तुम्ही स्क्रीनवर टाइप सुद्धा करत नाही, उत्तर देत नाही, बोलत नाही. सोप्या सोप्या गोष्टी तुमच्या तोंडून मला ऐकायला बरं वाटेल. 2,25,000. 2,25,000 बोललं की लगेच उत्तर तोंड द्यायला पाहिजे. 2,25,000 ही सेल्स प्रोसीड झाली, त्याच्यावरती 10% कमिशन आहे. नेक्स्ट लाइन 10% कमिशन, 10% कमिशन ऑन 2,25,000 इज इक्वल टू 22,500 इज इक्वल टू 22,500. आता ह्या वर्किंग मध्ये सेल्स प्रोसीड आणि कमिशन ह्या दोन गोष्टी आपल्याला मिळाल्या. पहिल्यांदा सेल्स प्रोसीड ची नोंद करा क्रेडिटला कन्साइनमेंटच्या बाय consignees account, by consignees account into bracket sales proceeds
सेल्स प्रोसीड्स अमाऊंट 2,25,000, 2,25,000. याचा सेकंड इफेक्ट कन्सायनीच्या डेबिटला टू कन्साइनमेंट अकाउंट, into bracket sales proceeds, 2,25,000, 2,25,000. आता कमिशन जे आहे ते कमिशन आपण कन्साइनमेंटच्या डेबिटला घेतो टू कन्सायनीज अकाउंट, into bracket commission 22,500, 22,500. याचा सेकंड इफेक्ट कन्सायनीच्या क्रेडिटला बाय कन्साइनमेंट अकाउंट, into bracket commission 22,500, 22,500. आता कमिशनच्या नंतर and they paid godown rent ₹3,000 and advertisement expenses ₹2,000. पाटील अँड कंपनी यांनी दोन प्रकारचे खर्च केलेले आहेत. खर्च जर कन्सायनीचा असेल तर कन्साइनमेंटच्या डेबिटला आपण नोंद करतो टू कन्सायनीज अकाउंट, अंडरलाइन करा, एका खाली एक दोन खर्च लिहा. गोडाउन रेंट inner column 3,000 and the advertisement expenses inner column 2,000. So outer column total 5,000. Now the second effect on the credit side of consignees account by consignment account, underline godown rent 3,000 and advertisement expenses 2,000 inner column and outer column total 5,000. Now the Patil and Company Uran sold 450 cycles at ₹500 each. हे आपण घेतलेला आहे. And the balance amount was remitted by bank draft. राहिलेली रक्कम कन्सायनीच्या अकाउंटची बँक ड्राफ्टने दिली जाणार आहे. आता आपल्याला आणखी एक वर्किंग नोट करायची. कुठली वर्किंग नोट करायची आता? दुसरी वर्किंग नोट आपण कशाची केलेली आहे मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा आणि ती प्रत्येक वेळेला आपल्याला करावी लागते. consignment stock, working note number 2, calculation of consignment stock, आता 500 सायकल्स पैकी 450 विकल्या, म्हणजे 50 सायकलचे पैसे आपल्याला पहिल्यांदा घ्यायचे. अनसोल्ड बायसिकल्स त्या वर्किंग नोट मध्ये घ्या. अनसोल्ड बायसिकल्स
50 into 500, 50 into 500, किती झाले? 25,000. हं? 25,000. 25,000. आता आपली इनव्हॉइस प्राइस किती आहे? नेक्स्ट लाईनला घ्या. इनव्हॉइस प्राइस, इनव्हॉइस प्राइस पुन्हा ब्रॅकेट मध्ये घ्या. 50 गुणिले 400, 50 गुणिले 400, त्याची अमाऊंट 20,000. या दोघांपैकी जे कमी आहे ते घ्यायचं आहे. म्हणजे 50 गुणिले 400 घ्यायची रक्कम, 500 ची रक्कम घ्यायची नाही. नेक्स्ट लाईन घ्या. whichever is less, whichever is less, $20,000, 20,000. त्याच्यामध्ये परत ऍड proportionate expenditure, proportionate expenditure of the consignor, of the consignor, नेक्स्ट लाईनला त्याचा किती खर्च आहे कन्सायनरचा? 10,000 भागिले 500 गुणिले 50, 10,000 भागिले 500 गुणिले 50, किती आला? 1,000. 1,000. आता इथे कन्सायनीने केलेले खर्च आपण घेणार नाही. 20,000 आणि 1,000 अशी मिळून 21,000 टोटल करा आणि हा कन्साइनमेंट स्टॉक असेल. आणि खाली एक वाक्य लिहा वर्किंग नोट मध्ये, consignees expenditure, consignees expenditure as a go down rent and advertisement expenses, as a go down rent and advertisement expenses are routine expenses, ROUTINE, are routine expenses. नेहमीच्या स्वरूपातले ते खर्च आहेत त्यामुळे ते घ्यायचे नाहीत. Are routine expenses not to be considered, not to be considered. म्हणजे 21,000 एवढा कन्साइनमेंट स्टॉक आहे. कन्साइनमेंट अकाउंटच्या क्रेडिटला घ्या. बाय कन्साइनमेंट स्टॉक अकाउंट, बाय कन्साइनमेंट स्टॉक अकाउंट $21,000. आता आणखी एक आपल्याला याच्यामध्ये नवीन ऍडिशन म्हणून गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट आपण क्रेडिट साइडला 50,000 लोडिंग घेतलेला आहे. त्याच्या 10% रक्कम आपल्याला स्टॉक रिझर्व्हला ट्रान्सफर करावी लागते. लोडिंग वरती रक्कम काढावी लागते. तिसरी वर्किंग नोट घ्या.
loading on goods sent on consignment, loading on goods sent on consignment, क्रेडिट साइडला आपण लिहिलेले आहेत 50,000. 50,000. नेक्स्ट लाइन 10% of 50,000. 10% of 50,000. जेवढं कमिशन दिलेलं आहे तेवढंच आपण घेतोय. 10% of 50,000 is equal to 5,000 is to be shown as stock reserve. Is to be shown as stock reserve. आणि हा स्टॉक रिझर्व कन्साइनमेंट अकाउंटच्या डेबिटला घ्या. टू स्टॉक रिझर्व अकाउंट, टू स्टॉक रिझर्व अकाउंट into bracket loading, loading bracket complete amount 5,000, amount 5,000. तर सगळ्या गोष्टींची आपण दखल घेऊन नोंद केलेली आहे. आता टोटल करा. कन्साइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल 00030 येतील. 5 आणि 6 6, 5 आणि 4 9 9 आणि 2,96,000 क्रेडिटची टोटल. डेबिटला 296 घ्या. आता 000 500 एका बाजूला डेबिटला आहे. 5 आणि 5 10 शिला 0 मधला फरक 5 लिहा. 2 0 आणि 5. आजच्याला 1 11 आणि 2 13, 13 आणि 3 16. हे 3 आकडा डिफरन्स मध्ये घ्या. 16 आजच्याला 1 4 आणि 5 9 होतात म्हणजे 5 आकडा लिहा डिफरन्स. 53,500 हा फरक आलेला आहे डेबिटला. त्याला नाव द्या टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट 53,500. 53,500. उभ्या बेरजा करायला वेळ लागत नाही. कन्साइनीज अकाउंट क्लोज करा. डेबिटची टोटल 2,25,000, क्रेडिटची टोटल 2,25,000. जो फरक येईल त्याला म्हणा बाय बँक अकाउंट इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर. बाय बँक अकाउंट इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर. हे 2,25 घेतले तर 5 आणि 5 10 पुन्हा 5 आले. डबल 0 आहेत पुढे. चला 1 6 आणि 2 8, 8 आणि 5 13. अरे 5 अशी 5, 5 आणि 5 10, चला 1 6 आणि 2 8 आणि 7 15. चला 1 5 आणि 3 8 आणि 4 12. चला 1,47,500. 1,47,500 बॅलन्सिंग फिगर आली ती बँक अकाउंट. तर असे हे कन्साइनमेंट अकाउंट आहे. उद्याच्या तासाला आपण ब्रांच अकाउंट ओपन करणार. त्याचा टॉपिक आपण सुरू करणार. कन्साइनमेंट अकाउंट सारखंच आहे. जो दोघे जण आपण असं म्हणूया की हे जुळे भाऊ आहेत. Consignment account is one of the twin brothers, and branch account is also one of the brother. उद्या आपण ब्रांच अकाउंटला सुरुवात करू. आजच्या पुरतं इथेच थांबूया. ओके.